इस प्रोग्राम में शामिल 7वीं जमात के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। अज मैं 7वीं जमात का लैसन नंबर 8 राशियां की तुलना शुरू करन जा रहा हाँ। लैसन के शुरू में असी पहला इस लैसन का अर्थ समझण की कोशिश करांगे। जिवें कि तुसी देख रहे हो कि लैसन का नाम है राशियां की तुलना, तो सानू समझ लग रहा है कि इस दे विच असी कुछ राशियां की तुलना करांगे। जिवें दो बच्चों की उचाई की तुलना, दो बच्चों के भार की तुलना या दो स्थानों के तापमान की तुलना। इस दे विचों मैं अज कुछ राशियां ले लैंदा हाँ, जिवें उचाई, या भार, तो बाद आ गया दो स्थानों का तापमान, या दो राशियां की गति ਜਾਂ चाल। इस तरह साडे कोल होर भी बहुत सारिया राशियां हो सकदियां हाँ, जिन्हां दी कि असीं तुलना कर सकते हाँ। आम जिंदगी दे विच असीं उचाई की तुलना करके देखते हाँ। मेरे कोल दो बच्चे हैं, एक है हिना ते दूजा है आमीर। हिना की उचाई 150 सेंटीमीटर अते अमीर की उचाई 75 सेंटीमीटर है। सो हुण जदों असीं ना दोनों की उचाई की तुलना करते हाँ, तो सानू की समझ लगता है कि जो हिना की उचाई है वो अमीर की उचाई तो ज्यादा है। या दूजे शब्दों के विच असीं कह सकते हाँ कि हिना की उचाई अमीर की उचाई नालों दुगनी है। हिना की उचाई अमीर नालों दुगनी है, क्योंकि अमीर की जो उचाई है 75 सेंटीमीटर है और 75 का 2 गुणा होता है 150। सो इस तो सानू पता लग गया कि हिना की उचाई अमीर की उचाई नालों 2 गुणा है। हुण आपां एक होर एग्जाम्पल लैंदे हां गति या चाल नाल संबंधित। इत्थे साडे कोल दो चीज़ां मैं ले लैंदा हां, एक मैं लैंदा हां चित्ता ते दूजा आदमी। जो चित्ता है साडे कोल उसकी चाल है, चाल या गति है 120 किलोमीटर पर आवर। इस तो भाव की होया, इस तो भाव होया कि एक जो चित्ता है वह 1 घंटे दे विच 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लवेगा। आदमी की साडे कोल चाल है 20 किलोमीटर पर आवर। हुण इस तो भाव की होया कि जो आदमी है वो 1 घंटे दे विच 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लैंदा है। हुण जदों असीं ना दोनां दी चाल दी तुलना करते हाँ, तो असीं की समझते हाँ, तो पहली नज़र का सानूं ये पता लगता है कि जो चित्ते की चाल है वो आदमी नालों ज़्यादा है। ते दूजा जदों असीं इहनूं होर ज़्यादा सरल करते हाँ, तो असीं देखते हाँ कि जो चित्ते की चाल है वो आदमी नालों, क्योंकि ये हुंदा है 20 गुणा 6, 20 छिके 120। सो 20 हैगी आ आदमी की चाल, सो ये चित्ते की चाल कितनी होगी 6 गुणा। यानी कि सानू इत्थों ये गल समझ लग गई है कि जो चित्ता है वो आदमी नालों जिहड़ी उसकी चाल है या गति है वो 6 गुणा वध है। इसनूं असीं इवें लिख सकते हाँ कि चित्ते दी गति या चाल आदमी नालों 6 गुणा
ਜਾਂ 6 ਗੁਣਾ ਹੈ, 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਗੁਣਾ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 6 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਨਾ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਮੀਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੀਨਾ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਨਾ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇसी ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੀਨਾ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਤੇ ਦੀ ਗਤੀ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗਤੀ ਚਿੱਤੇ ਨਾਲੋਂ 1/6 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗਤੀ ਚਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਟਾ 6 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਭਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਹੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਚਾਈ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਚਾਈ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਣਿਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਗਣਿਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਉਚਾਈ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਗਣਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੀਨਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 150 ਅਨੁਪਾਤ 75 ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਸਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਟਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਸ਼ ਬਟੇ ਹਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀਨਾ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਨਾ ਦੀ ਉਚਾਈ ਲਿਖੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਲਿਖੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 150 ਬਟੇ 75 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 75 ਏਕਮ 75 75 ਦੂਣਾ 150, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2:1, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ 150:75 ਹੈ ਉਹ 2:1 ਹੀ ਹੈ। 75 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ 150 ਤੇ 1 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ 2:1 ਹੋਵੇ। ਮੀਨ ਜੇ 150 ਤੇ 75 ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਗਾ 18 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਗਾ 9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ A, ਇਹ ਸਥਾਨ A ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ B ਹੈ। ਸਥਾਨ A ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਥਾਨ B ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ 18:9, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਟਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ 18/9, ਤਾਂ 9 ਏਕਮ 9, 9 ਦੂਣੀ 18, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 2/1, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 2:1। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਅਨੁਪਾਤ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਨੁਪਾਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਜੋ A ਅਤੇ B ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸੀ ਉਹੀ ਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 8.1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਦਾਹਰਣ ਨੰਬਰ 1 ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ 300 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਕਾਈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜੋ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਵਾਂਗੇ। तो साढ़े को हो जाएगा 3 किलोमीटर बराबर 3 गुणा 1000 मीटर। जिवें सानू पता ही है कि 1 किलोमीटर दे विच 1000 मीटर हुंदे हन। सो 3 किलोमीटर नूं असीं 1000 नाल गुणा करके मीटर विच कन्वर्ट कर लिया, जो कि बन गया साडे कोल 3000 मीटर। हुण जो असीं अनुपात पता करना सी, सो साडे कोल लोड़ींदा अनुपात असीं पता करना सी 3 किलोमीटर अनुपात 300 मीटर। जिवें पहला दस्सिया सी कि अनुपात दे लई असीं दो डॉट का दो बिंदियां का प्रयोग करते हैं। सो 3 किलोमीटर साडे कोल बन गया सी
3000 मीटर अनुपात 300 मीटर। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਟਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 3000 ਮੀਟਰ बटे 300 मीटर। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸੇਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਸਿਫਰ ਨਾਲ 2 ਸਿਫਰ ਕੱਟ ਗਈਆਂ, ਉੱਪਰ 30 ਬਚਿਆ, ਨੀਚੇ 3। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 30 ਬਟੇ 3। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ 3 ਏਕਮ 3, 3 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 30। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਬਚਿਆ 10 ਬਟੇ 1। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਅਨੁਪਾਤ 1, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਣ 2 ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਦਾਹਰਣ 2 ਹੈ ਕੀ ਅਨੁਪਾਤ 1 ਅਨੁਪਾਤ 2 ਅਨੁਪਾਤ 2 ਅਨੁਪਾਤ 3 ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਤੁੱਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ 1/2 ਬਰਾਬਰ 2/3 ਹੈ। ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁੱਲ ਅਨੁਪਾਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਤੁੱਲ ਅਨੁਪਾਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੁੱਲ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਭਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1/2 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 1/2 ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਜੋ ਭਿੰਨ ਦਾ ਹਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਣਾ 3 ਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਗੁਣਾ 3। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3/6। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਦੂਜੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 2/3, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਭਿੰਨ ਦੇ ਹਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 4/6। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਜੋ 3/6 ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3/6 ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 4/6। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭਿੰਨ ਜੋ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸੀਗਾ 1/2 ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ 2/3 ਤੋਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 3/6 ਛੋਟਾ ਹੈ 4/6 ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤ 2 ਛੋਟਾ ਹੈ 2/3 ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੇ 6 ਕੌਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 90 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 10 ਕੌਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 6 ਕੌਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਕੌਲੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਕੌਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ 6
ਕੌਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 90 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ आ जाएगा 90/6। एक कौली का मुੱਲ हो गया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10 ਕੌਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ दस ਕੌਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾ ਸੀ ਮੁੱਲ 90/6 ਤੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 10। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 2 ਤੀਏ 6, 2 5 10, 3 ਤੀਏ 9 ਨਾਲ ਸਿਫਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 30 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 30 ਗੁਣਾ 5 तो साढ़े को आ गया 150 रुपये। तो आंसर आ गया साढ़े को इसका 10 कौलियां का मुल 10 कौलियां का मुल रुपीज 150 होगा। सो इस तरह इस सवाल का हल होया, आंसर आया 10 कौलियां का मुल 150 रुपए होगा। आओ हुण अभ्यास 8.1 का पहला सवाल हल करते हैं। ये जो साडा पहला सवाल है इस दे नाल असी एक पहला ही उदाहरण कर चुके हैं। सो पहला सवाल है अनुपात पता करो। साडे कोल 4 सवाल हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ जो 2 सवाल ए पार्ट और डी पार्ट ਇੱਥੇ हल कर ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, बाकी 2 पार्ट ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ हल करने हैं। सो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पहला पार्ट हल करांगे, हल पार्ट ए, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ अनुपात है ₹5 अनुपात 50 पैसे। ये असी अनुपात पता करना है। हुण इत्थे की है, दोनों की इकाई सेम नहीं है। सो सानू पहला इन्हां दोनों की इकाई बराबर करनी पवेगी। असी इत्थे रुपए नूं पैसे विच बदल लवांगे। सो साडे कोल ₹5 बराबर हैं 5 गुणा 100 पैसे, जो कि बन गया 500 पैसे। हम 100 नाल असीं गुणा क्यों की है? क्योंकि सानू पता है कि ₹1 बराबर है 100 पैसे। सो 100 नाल गुणा करके साडे कोल 500 पैसे आ गया। हुण असीं ₹5 की जगह ते लिख दांगे 500 पैसे अनुपात 50 पैसे। सो अनुपात नूं तुहानूं दस्सिया सी कि असीं भिन्न दे रूप विच लिख लांगे 500 बटे 50। सो 0 नाल 0 कट गई। इत्थे साडे कोल पैसे नाल नीचे भी पैसा, ये भी कट जाएंगे। सो 5 × 5 5 10 50। सो साडे कोल आ गया 10/1। सो साडे कोल लोड़ींदा अनुपात
बराबर हो गया 10:1। ਹੁਣ ਅਸੀਂ डी पार्ट हल करांगे। डी पार्ट है ਅਸੀਂ अनुपात पता करना है 30 दिन अनुपात 36 घंटे। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਕਾਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਦਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 30 दिन बराबर हो गए 30 गुणा 24। हुण असीं 24 नाल गुणा करांगे। क्यों करांगे? क्योंकि एक दिन बराबर 24 घंटे। सो ये साडे कोल घंटे विच बदल जाएगा। हुण इहनूं गुणा कीती असीं, सिफर आ गई, 4 तीए 12, हंसला 1, 3 दूण 6 ते 1 7, 720 घंटे। हुण 30 दिन की जगह ते असीं लिख लांगे 720 घंटे अनुपात 36 घंटे। हुण अनुपात नूं असीं फिर भिन्न दे रूप विच लिख लांगे 720 घंटे बटे 36 घंटे। फिर वही यूनिट ना यूनिट कट गया। इत्थे सानू पता है कि 36 दूना 72 हुंदा है। सो 36 एकम 36, 36 दूना 72 नाल सिफर लग जाएगी। तो साडे कोल आ गया 20/1। सो हुण लोड़ींदा अनुपात कितना होया साडे कोल? सो इस तरह साडे कोल इस सवाल का जो अनुपात पता करना सी, लोड़ींदा अनुपात हो गया साडे कोल 20:1। सो इस दे नाल दे साडे कोल दो सवाल जो हन ये बच्चों तुसीं आप करने हन। इत्थे तुहानूं पता है कि दोने भार नाल संबंधित राशियां हन। 15 किलोग्राम नूं असीं ग्राम विच बदलना है। 1 किलोग्राम विच 1000 ग्राम हुंदे हन। सो 15 नूं 1000 नाल इवें ही तुसीं गुणा कर लेनी है। उस तो बाद 9 मीटर ते 27 सेंटीमीटर, इत्थे भी इकाइयां अलग-अलग हन। इन्हां भी इकाइयां विच तुसीं मीटर नूं सेंटीमीटर विच बदल लेना है। 1 मीटर दे विच 100 सेंटीमीटर हुंदे हन। सो 9 नूं 100 नाल गुणा करके तुसीं इस नूं सेंटीमीटर विच बदल लवोगे ते इस तरह तुहाडा यह सवाल हल हो जाएगा। आओ हुण अभ्यास 8.1 दा दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल है, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला विच 6 विद्यार्थियों लई 3 कंप्यूटर होने चाहिए हैं। पता करो कि 24 विद्यार्थियों लई किन्ने कंप्यूटरां दी लोड़ है। हुण असीं इस नूं हल करते हैं। इत्थे दिता होया है कि 6 विद्यार्थियों लई 3 कंप्यूटर होने चाहिए हैं। सो साडे कोल 6 विद्यार्थी बराबर 3 कंप्यूटर। तो इत्थे असीं देखते हैं कि 6 विद्यार्थियों लई 3 कंप्यूटर हैं। सो इत्थे जो अनुपात है वो 2:1 बनता है। मतलब 2 विद्यार्थियों लई 1 कंप्यूटर है। पर असीं इसनूं जदों हल करांगे तो इसनूं करांगे, उस तो अगे असीं लेवांगे हुण 1 विद्यार्थी। एक विद्यार्थी बराबर हो गया 3/6 कंप्यूटर। एक विद्यार्थी नूं 3/6 कंप्यूटर चाहिए हैं। सो साडे कोल विद्यार्थी हैं 24। सो साडे कोल आ गया 24 विद्यार्थी एक विद्यार्थी नूं
3/6 ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ 24 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 24 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ 6 × 6 6 ਚੌਕਾ 24, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 12। ਮਤਲਬ 24 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 24 24 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਲੈਸਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਨੁਪਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਸਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।